ہم پاکستان کی ایک بڑی کمپنی دی آرگینک میٹ کمپنی یا جسے ٹامسل کہتے ہیں اس کے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ وہ آخر کر کیا رہی ہے۔ رپورٹ کے شروع میں ہی ڈائریکٹرز نے اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں۔ ان کا بنیادی کام تو تازہ، ٹھنڈا اور پکا ہوا گوشت مشرق وسطی، چین اور دوسرے ایشیائی ممالک کو بیچنا ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی وہ پالتو جانوروں کی خوراک بھی امریکہ اور کینیڈا بھیجتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ صرف گوشت تک آپ کہہ لیں کہ محدود نہیں رہے، وہ اپنی پروڈکٹ لائن کو بڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ میں ایک بہت خاص بات بیف کیسنگ کی برآمد ہے۔ حال ہی میں انہیں یورپ کی مارکیٹ سے اس کے آرڈر ملے ہیں۔ بیف کیسنگ؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ گائے کی آنتیں ہوتی ہیں جو ساسج اور اس جیسی دوسری مصنوعات بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ اس لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ یورپی یونین کے جو فوڈ سیفٹی کے معیار ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ صحیح۔ تو وہاں پر جانوروں کے اعضاء برآمد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے معیار پر، آپ کی کوالٹی پر مکمل اعتماد کیا جا رہا ہے۔ یہ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھول سکتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اور کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون یعنی کیپسا میں ایک نئی سہولت، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ان کا ایک بہت ہی اسٹریٹجک قدم ہے۔ 1 اکتوبر 2025 سے انہوں نے اپنی ایک ذیلی کمپنی کے ذریعے کیپیزا میں اوجھڑیے اور یہی بیف کیسنگ بنانے کی فیکٹری کو پوری طرح فعال کر دیا ہے۔ تو کیپسا میں ہونے کا خاص فائدہ کیا ہے؟ کیپزا میں ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں ٹیکس اور ڈیوٹی میں چھوٹ ملے گی، برآمدی عمل آسان ہوگا اور سب سے اہم، لاگت کم آئے گی۔ اچھا۔ اس کا سیدھا اثر مستقبل میں ان کے منافع پر پڑے گا۔ اور لگتا ہے کہ کاروبار بھی خوب چل رہا ہے۔ اس سہ ماہی میں انہوں نے 1423 میٹرک ٹن سے زیادہ گوشت اور دیگر مصنوعات بیچی۔ جی۔ لیکن سب سے بڑی خبر تو میرے خیال میں وہ 18.84 ملین امریکی ڈالر کے 3 نئے معاہدے ہیں جو انہوں نے چین اور متحدہ عرب امارات کی مارکیٹوں کے لیے حاصل کیے ہیں۔ بالکل، اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE ان کے لیے سب سے اہم مارکیٹ ہے۔ ان کی کل فروخت کا 41% حصہ صرف UAE جاتا ہے۔ صرف ایک ملک میں؟ جی، اس کی وجہ قربت ہے، مضبوط تجارتی تعلقات ہیں اور وہاں پر پاکستانی گوشت کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ براہ راست صرف درآمد کنندگان کو نہیں بیچتے بلکہ بالواسطہ طور پر کیری فور جیسے بڑے ہائپر مارکیٹ تک بھی ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ یہ ان کی سپلائی چین کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری سرگرمیاں، نئے معاہدے، نئی مارکیٹیں، یہ سب مالیاتی خاتوں میں کیسا نظر آتا ہے؟ رپورٹ کے مطابق کمپنی کی فروخت یعنی نیٹ سیلز میں 2% کا اضافہ ہوا اور یہ 3.4 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ جی، اضافہ تو ہے لیکن بہت معمولی سا۔ ہاں، صرف 2%۔ فروخت تو بڑھی لیکن ان کا مجموعی منافع جسے گراس پروفٹ کہتے ہیں وہ 4.63% کم ہو کر 375 ملین روپے رہ گیا۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ زیادہ مال بیچ رہے ہیں لیکن اس پر کما کم رہے ہیں۔ یہ منافع کم ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی کاسٹ آف سیلز یعنی جانور خریدنے، اسے پروسیس کرنے اور پیک کرنے کی لاگت 3% بڑھ گئی ہے۔ اوہو۔ آسان الفاظ میں وہ ہر کلو گوشت پر پچھلے سال سے کم کما رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کے بنیادی کاروبار میں منافع کا مارجن کم ہو رہا ہے۔ اگر مجموعی منافع کم ہوا تو پھر حتمی منافع یعنی پروفٹ فار دا پیریڈ وہ 5.77% بڑھ کر 180.4 ملین روپے کیسے ہو گیا؟ جی۔ اور فی حصہ آمدنی EPS بھی 0.96 روپے سے بڑھ کر 1.01 روپے ہو گئی۔ یہ اس رپورٹ کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ ہے۔ پہلا اور سب سے بڑا محاذ ہے مالیاتی اخراجات یعنی فائنانس کاسٹ۔ یہ وہ رقم ہے جو کمپنی اپنے قرضوں پر سود کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ پچھلے سالی سہ ماہی میں یہ خرچ 46 ملین روپے تھا جو اس سال کم ہو کر صرف 16.7 ملین رہ گیا ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو 63.56% کی بہت بڑی کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یا تو اپنے مہنگے قرضے چکا دیے ہیں یا انہیں سستے قرضوں سے بدل دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقریباً 30 ملین روپے تو انہوں نے صرف سود کی ادائیگی میں بچا لیے۔ اور دوسری وجہ ہے ٹیکس۔ پچھلے سال کمپنی کو 20 ملین روپے کا فائنل ٹیکس دینا پڑا تھا جو اس سال 0 ہے۔ 0؟ جی 0۔ رپورٹ کے مطابق ان کا ٹیکس کا نظام فائنل سے نارمل میں تبدیل ہوا جس کی وجہ سے انہیں اس سہ ماہی میں یہ بچت ہوئی۔
तो जो हतमी मुनाफे में इजाफा नजर आ रहा है वो बुनियादी तौर पर कर्जों के बेहतर इंतजाम और टैक्स की तब्दीली की वजह से है। बिल्कुल, ना कि गोश्त बेचकर ज्यादा पैसे कमाने की वजह से। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये एक तरह की कागजी कामयाबी है? अगर हम इन मालियाती चालों को हटा दें तो क्या कंपनी का बुनियादी कारोबार यानी गोश्त बेचने का काम असल में कमजोर हो रहा है? क्योंकि मजमूई मुनाफे का गिरना तो यही कहानी सुना रहा है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कमजोर शायद सख्त लफ्ज हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके बुनियादी कारोबार पर लागत का दबाव बढ़ रहा है। और इसकी वजह? और ये हमें सीधा इंडस्ट्री के सबसे बड़े खतरे से जोड़ता है, जानवरों की खुराक की कीमतें। जब आलमी सतह पर मकई, सोयाबीन या गंदुम महंगी होती है तो पाकिस्तान में जानवर पालना महंगा हो जाता है। बिल्कुल। रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इनका गिरता हुआ मजमूई मुनाफा इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो कंपनी ने मालियाती तौर पर तो बहुत होशियारी दिखाई है, लेकिन इनका बुनियादी कारोबार तो फिर भी जानवरों और गोश्त का ही है। तो अगर बुनियादी कारोबार दबाव में है तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? यहीं पर उनकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली सामने आती है। वो अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कई जगहों पर सरमायाकारी कर रहे हैं, खास तौर पर चिलिंग और ब्लास्ट फ्रीजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे वो एक और बड़े खतरे से निमट रहे हैं, जिसे कोल्ड चेन का खतरा कहते हैं। कोल्ड चेन? जी, ताज़ा गोश्त की बरामद एक बहुत नाजुक काम है। फॉर्म से लेकर ग्राहक के फ्रिज तक गोश्त को एक मखसूस ठंडे दर्जा हरारत पर रखना लाजमी है। सही। आप सोचें, कराची की गर्मी में गोश्त का एक कंटेनर रवाना होता है। अगर सिर्फ 2 घंटे के लिए भी उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो दुबई पहुंचने पर वो लाखों डॉलर का कंसाइनमेंट नहीं बल्कि लाखों डॉलर का कचरा होगा। बिल्कुल, इतना नाजुक है ये काम। तो बेहतर फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी इस खतरे को कम करने और अपने माल के मयार को यकीनी बनाने के लिए है। ये तो बहुत अहम सरमायाकारी है। इसके अलावा वो सोलर पावर और जानवरों के फजले से पैलेट बनाने वाले यूनिट पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये दोनों इकदामात भी इसी लागत के दबाव को कम करने की कोशिश है। सोलर पावर से बिजली का बिल कम होगा, जो फैक्ट्री चलाने की एक बड़ी लागत है। और जानवरों का फजला? जानवरों के फजले से पैलेट यानी ईंधन की गोलियां बनाने से न सिर्फ फजला ठिकाने लगेगा, बल्कि ये आमदनी का एक नया जरिया भी बन सकता है। ये पायदारी और लागत में बचत की तरफ एक जबरदस्त कदम है। और इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? रिपोर्ट में राइट इशू का जिक्र है। राइट इशू का मतलब है कि कंपनी ने अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स खरीदने की पेशकश करके बाजार से पैसा इकट्ठा किया। अच्छा। इससे हासिल होने वाले फंड्स का 80% से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। और सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ लगाया गया? कहाँ? महंगे कर्जों की अदायगी में। ये बात हमारे पिछले नुक्ते की तस्दीक करती है कि इनका मालियाती खर्च क्यों कम हुआ। सही सही। तो उन्होंने नया पैसा उठाकर पुराना महंगा कर्ज खत्म किया, जो एक बहुत समझदारी का फैसला है। ठीक है, तो वो लागत और कोल्ड चेन जैसे अंदरूनी खतरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी खतरात का क्या? हमने बात की कि उनका 41% कारोबार सिर्फ यूएई पर मुनहसर है। क्या ये खुद एक खतरा नहीं है? यकीनन है। इसे कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। एक ही मार्केट पर इतना ज्यादा इन्हिसार कंपनी को कमजोर बना देता है। कैसे? फर्ज करें यूएई में कोई नया कानून आ जाता है, कोई सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान से आने वाले गोश्त में किसी बीमारी की वजह से पाबंदी लग जाती है, तो उनकी आधी फरोख्त एकदम रुक जाएगी। बिल्कुल, उनकी फरोख्त का तकरीबन आधा हिस्सा एक ही झटके में खतरे में पड़ सकता है। और जानवरों की बीमारियां तो इस इंडस्ट्री में एक मुस्तकिल तलवार की तरह सर पर लटकती रहती हैं। बिल्कुल, लंपी स्किन हो या मुंह खर की बीमारी, कोई भी वबा फैलने से न सिर्फ मकामी सप्लाई चेन तबाह हो सकती है, बल्कि बैनुल अक़वामी मंडियां फौरन दरवाजे बंद कर देती हैं। सही। ये एक ऐसा खतरा है जिस पर कंपनी का कंट्रोल बहुत कम होता है। इसीलिए यूरोप जैसी नई मंडियों में दाखिल होना बहुत अहम है, ताकि वो सिर्फ 1 या 2 ममालिक पर इन्हिसार कम कर सकें। एक आखिरी खतरा करेंसी का भी तो है। हाँ, उनके मुआहदे अमेरिकी डॉलर में हैं। रुपए की कदर कम होती है तो उन्हें हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं, जो बज़ाहिर अच्छा लगता है। हाँ, ये एक 2-धारी तलवार है। कलील मुद्दत में रुपए की कदर में कमी उनके मुनाफे को बढ़ाती है, और रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है कि इससे उन्हें फायदा हुआ। लेकिन अगर उन्हें कोई मशीनरी, टेक्नोलॉजी या कोई और चीज़ बाहर से मंगवानी पड़े तो उसकी लागत भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो तवील मुद्दती में ये उनके लिए महंगा भी पड़ सकता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की तस्वीर कैसी बनती है?
ایک طرف وہ نئے معاہدے کر رہے ہیں، یورپ میں داخل ہو رہے ہیں اور مالیاتی طور پر بہت ہوشیار فیصلے کر کے اپنا حتمی منافع بڑھا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ ان کے بنیادی کاروبار یعنی گوشت کو پروسیس کر کے بیچنے کے عمل میں لاگت کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور منافع کم ہو رہا ہے۔ مطلب جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مالیاتی انجینئرنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ آپریشنل بہترین کارکردگی کا نتیجہ نہیں ہے۔ کمپنی کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی لاگت کو کیسے قابو کرتے ہیں اور خود کو انڈسٹری کے بڑے خطرات جیسے ایک مارکیٹ پر انحصار، بیماریوں اور خوراک کی قیمتوں سے کیسے بچاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ ہے۔